आज़ादी दा अमृत महा उत्सव। अठारह सौ 57 ते खरल भाईचारे की बगावत का नायक अहमद खान खरल 1857 की बगावत मेरठ तो शुरू होके सारे उत्तरी भारत विच फैल गई। पंजाब विच उठियां दो बगावतां नूं अंग्रेज़ां वल्लों बड़ी बेरहमी नाल कुचल दिता गया। पहली अहमद खान खरल वल्लों अंग्रेज़ां विरुद्ध शुरू की बगावत जो मिंट गुमरी ते मुल्तान विच हुई। दूजी अमृतसर जिले की तहसील अजनाला दी जिसनूं कालियां वाला खूह दे नाम नाल याद किया जाता है। खरल बरादरी का बगावती आगू अहमद खान सी जिसने बरतानवियां दी पंजाब विच आमद नूं गुलाम होना समझ लिया सी। अहमद खान का जन्म 1776 विच नथू खान दे घर पिंड झामरा तहसील गुगेरा जिला झंग विच खरल भाईचारे विच होया। खरलां दी वसों जूहां दे हिसाब नाल रावीवार, गंजीवार, ब्यासवार, मुकेरा तो हड़प्पा साहिवाल दे दूर तक दे घने जंगलां च फैली हुई सी। तहसील गगेरा विच अंग्रेज़ां दा बोरिया बिस्तरा लपेटण दा हौसला करन वाली खरल बरादरी अपने आगू अहमद खान दी अगवाई विच अंग्रेज़ां पिछे हथ धो के पै गई, क्योंकि उन्हां दी अपनी जबानी आखी दास्तान फिरंगियां ने साडे घोड़ियां, ऊठां, बैलां दे हार हमेल सब मामले विच कुरक लै ने। साडे बालां दे हत्थीं छणकणा तक नहीं रहण दिता। सानू डंग लंघाउणे औखे हो गए ने। अंग्रेज़ां हत्थों कुट-कुट के मरन नालों उन्हां नाल दो हथ करके बहादुरी दी मौत मरना बेहतर समझ के उन्होंने अपने आगू अहमद खान दी अगवाई विच अपने रवायती हथियारां नाल बगावत की ते बहादुर शाह जफर नूं दिल्ली दा बादशाह ऐलान दिता। गुगेरा दी जेल तोड़ के कैदी आजाद करवा के अहमद खान ने हर गैरतमंद जवान नूं अंग्रेजी साम्राज नूं खत्म करन लई वंगारिया। अहमद खान दे लड़ाकू दलां नूं काबू करन लई अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर बर्कले ते लेफ्टिनेंट जेस्टर लड़ाई वास्ते निकले ते दोवें मारे गए। अजिही दशा विच लोग खुशी विच अहमद खान दी मां नूं वधाइयां देण लग पए सन। इस चढ़त तो बुखला के अंग्रेजी फौजां ने खरलां दे पिंड फूंक दिते सन, पर खरलां ने कोई परवाह नहीं सी कीती। पेश ना जांदी वेख के अंग्रेज़ां ने साजिश रच के बाबा खेम सिंह बेदी ते संपूरन सिंह बेदी राही अहमद खान नूं धोखे नाल कतल करवा के उस देश भगत दा सिर अंग्रेज़ां नूं पेश करके 45,000 कुमां जमीन हासिल कीती सी। 21 सितंबर 1857 नूं अहमद खान दा सीस धड़ नाल जोड़ के दफनाया गया। अहमद खान दे कतल दे बदले विच खरला ने मिस्टर बर्कले दा कतल कीता सी ते संबंधित अधिकारियां नूं मार के बदला लिया सी। लालचंद फलक क्रांतिकारी शायर। लालचंद फलक दा जन्म जिला लाहौर दे पिंड बछोवाड़ी दे श्री दीवान चंद दे घर होया। सन 1907 विच लालचंद फलक ने सरदार अजीत सिंह ते लाला लाजपत राय नाल मिल के लायलपुर जिला विच दुआब बारी एक्ट, कलोनाइजेशन एक्ट अते मालिया विच कीते वादे दे विरुद्ध उठी किसानां दी लहर दी अगवाई कीती। पगड़ी संभाल जट्टा दे नां ते इस लहर ने लागू कीते एक्ट वापस करवाए सन।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਫਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ 1914 ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ 1907 ਅਤੇ 1915 ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਸੇ न निकलेगी मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अफसोस कि इस महान देश भगत कवि ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। श्री बांके दयाल। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, ए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, ए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल तेरा लुट गया मालो, ए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, ए पगड़ी संभाल जट्टा। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 12 ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬ ਬਾਰੀ ਐਕਟ, ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ 1905 ਤੋਂ 1907 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ 3 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਗੀਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗ ਸਿਆਲ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਸੱਚਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1906 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦੀ ਐਡੀਟਰੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਹਾਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल। ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 1907 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ 47 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੀਤ। ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ ਵੀਰੋ ਕਾਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਬਦੇ ਵੀਰੋ ਉੱਠਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਏ, ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥੀਂ ਵੱਜੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਤਾਣ ਹੋਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ पगड़ी संभाल। तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें, हिम्मत हो तो बन जाती है, हिम्मत हो तो बन जाती है सब बिगड़ी तकदीरें। लुट गया माल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। गदरी शहीद राम रखा। गदर लहर ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬਾ ਸੜੋਆ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀਰਾ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮੜੋਲੀ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਗਦਰੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਦਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੁੱਝੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਣ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਬਾਲੀ। ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸ਼ਸ਼ਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਬਰਮਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਦਰੀ ਆਗੂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿਆਮ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੰਗੂਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1914-15 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨ, ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1914 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਨ 1914 ਨੂੰ ਪਾਖੋ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਗਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਮਨੀਲਾ ਦੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੰਡਲ ਅਤੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕੀ ਗਦਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਰਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ 1918 ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਾਲਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਗਾਥਾ। बाबू मंगूराम मुगोवालिया। आद धर्म मंडल दे बानी गदरी आगू बाबू मंगूराम जी दा जन्म 14 जनवरी 1886 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ। ਸਨ 1909 ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਬਚ ਕੇ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ। ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 1925 ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਨ 1925 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਿਤੀ 11 ਅਤੇ 12 ਜੂਨ 1926 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 36 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੋਝਾ ਬਿਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਲਣਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।